दुसरी एक मेथड बघतोय केमिकल कंट्रोल. Okay, chemical control management of insect pest using chemical pesticide is termed as a chemical control. Okay, तो आपण काय करतोय की पेस्ट पॉप्युलेशन कंट्रोल करतोय by using chemical pesticides to control the pest population. Okay, then what is meant by pesticides? Pesticides means the chemical which is are used to kill the pest. Okay, and another pest is any organism which causes economical losses. Okay, these are the chemical control. Chemical control means can pest of insect using chemical management of pest using the chemical pesticides is termed as a chemical control. Okay, तर काय करायचं की आपल्याला पेस्ट पॉप्युलेशन कंट्रोल करायचं आहे by using various chemical pesticides. Okay, सांगितलं pesticides means काय these are the chemicals which is are used to kill the pest. And another आपल्याला माहिती आहे पेस्ट म्हणजे काय पेस्ट is any organism which is causes economical losses. Okay, तर this is the important methods of IPM, that is the chemical control. Chemical control म्हणजे काय पेस्ट पॉप्युलेशन कंट्रोल करणार आहे by using various chemicals pesticides. Okay, then another that is history of insecticide development. Okay, various chemicals are present in there, that is 900 that is arsenides in China, that is inorganic compound. Okay, arsenides in China, that is inorganic compound. Then 1690 tobacco first time used in Europe, that is plant or natural product. Then 1787 that is soap is first used in Europe. Okay, soaps are used as a chemicals first time in Europe. Then 1867 that is Paris green first time used in US. Then 1874 that is DDT synthesized by Gelder. Okay, तर हे एक important आहे 1874 DDT is synthesized by Gelder. Then 1883 Bordeaux mixture first time used in France. Then 1925 dinitro compounds, that is first synthetic organic insecticide. Okay, लक्षात ठेवा first synthetic organic insecticide, that is dinitro compounds. Okay, these are the some histories. The next 1932 that is thiocyanate is the chemical which is first used. Then 1939 DDT insecticide properties discovered by Paul Muller, which is awarded by the Nobel Prize in 1948. Okay, तर DDT त्याच्या इन्सेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज कोणी डिस्कवर केल्या पाऊल मुलर आणि त्याच्यासाठी त्याला काय मिळालं नोबेल प्राइज मिळालं इन 1948. ओके, then 1941 BHC is in France and UK in 1942. Okay, BHC first BHC is a chemical that is benzene hexachloride first time used in France, that is 1941, and in UK 1942. Okay, BSC means BSC is presently called as a HCH. Okay, benzene hexachloride and HCS means काय hexachlorocyclohexene. Okay, that is benzene, तुम्हाला benzene माहित असेल. Okay, then 1941 मध्ये काय झालं की BHC is a first time used in France and in UK मध्ये in 1942. Okay, and recently किंवा presently त्याला काय म्हणतात BHC is presently called as a HCH. Okay, then 1944 parathion, that is organophosphates discovered by Gerhard in Germany. Okay, parathion first discovered by Gerhard in Germany. Then 1945 then chlorodane, that is cyclodian compound in Germany. Then 1947 carbamates insecticides in Switzerland. Okay, these are the some various chemicals are first time used in various years. Okay, the history is more important to your picture. Then 1962 Rachel Carson, that is Silent Spring is affairs. Okay, Silent Spring is not a chemical. This is the book, that is Silent Spring, which is wrote by Rachel Carson. And in book मध्ये काय होतं, which is created awareness about the ill effects of the pesticides. Okay, pesticides म्हणजे the chemical which is control to the pest.
ओके, तर हे इम्पॉर्टंट आहे. 1962 मध्ये काय झालं की राचेल कार्सन, सायंटिस्ट आहे राचेल कार्सन, विच इज रोड द बुक दॅट इज सायलेंट स्प्रिंग. हे बुकचं नाव आहे सायलेंट स्प्रिंग्स. ओके, आणि त्या बुक मध्ये काय होतं, विच इज क्रिएटेड अवेअरनेस अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ द पेस्टिसाइड्स. ओके, तर लक्षात ठेवा, राचेल कार्सनने काय लिहिलं की कुठलं बुक लिहिलं, स्प्रिंग. सायलेंट स्प्रिंग इज नॉट अ केमिकल, इट इज अ बुक. Okay, then 1967 first GH mimic, that is juvenile hormone. Okay, that is insect growth regulators used in USA. Okay, GH म्हणजे juvenile hormone mimic used in USA, that is insect growth regulator. जसं plant growth regulators असतात तसं insect growth regulators पण असतात. Okay, first GH mimic, that is juvenile hormone mimic, is used in US. Next. ओके, थोडं नेटवर्क इश्यूज आहेत. ओके, तर आपण बघतो केमिकल कंट्रोल. केमिकल कंट्रोल म्हणजे केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करून आपण पेस्ट पॉप्युलेशन कंट्रोल करतोय. ओके, आपण बघतो हिस्ट्री ऑफ इन्सेक्टिसाइड्स डेव्हलपमेंट. तर आपण व्हेरियस केमिकल्स बघितलेत इन विच इयर मध्ये यूज केलेत फर्स्ट टाइम. ओके, ते बघितलं आपण. देन आपण कुठे आलो होतो, 1980 नाही 1967 first GH mimic, that is juvenile hormone, are used in USA for insect growth regulator. Then 1970 development of the synthetic parathyroid in UK, fast degradation, which are having fast degradation and effective at a very low doses. Okay, low doses ला पण very effective आहे, that is synthetic parathyroid, which is first time used in 1970. Okay, in UK. Then 1980 discovery of aromatics derived from bacteria, then effective at a dose, at a low dose and fast degradation. Okay, aromatics म्हणजे काय, which is are derived from the bacteria. Okay, and which is are effective at a low doses and having fast degradation. Okay. Then 1980 aromatics first time used. Then 1990 discovery of Nivier groups like neonicotinoids and spinosines. ओके, निकोटीनॉइड्स म्हणजे काय होतं की इमिडाक्लोरोप्रिड, सिमिलर टू द नॅचरल निकोटीन.
Okay, these are the some of the histories of chemical control. Okay, the important आहे 1965 लक्षात ठेवा. राचल कार्सन scientist. The book was Silent Spring, and Silent Spring is a book which is created the awareness about the ill effects of the pesticides. Okay, then okay, these are the histories of chemical control. Okay, तर 1874 that is DDT synthesized by Gelder. Then Bordeaux mixture एक लक्षात ठेवा 1883. Then 1939 पाऊल मुरलनं DDT insecticide properties discovered केल्यात ते बघा. ठीक आहे. आणि राचल कार्सन wrote the book Silent Spring. ओके, थोडं हिस्ट्री तुम्ही लक्षात ठेवा. Then toxicity evaluation of insecticides or parameters of toxicity. ओके, आपण पुढचा टॉपिक पुढचा पॉइंट बघतोय टॉक्झिसिटी इव्हॅल्युएशन ऑफ इन्सेक्टिसाइड्स और पॅरामीटर्स ऑफ द टॉक्झिसिटी. ओके, टॉक्झिसिटी पॅरामीटर्स बघतोय. तर फर्स्ट आहे LD50. LD50 दॅट इज लिथाल डोस 50. हे कसं वाचायचं? लिथाल डोस 50. ओके, आणि लिहायचं आपण जसं मी लिहिलं 50 खाली तसं लिहायचं LD50 दॅट इज लिथाल डोस 50. ओके, या वेगवेगळ्या डेफिनेशन्स आहेत ज्या तुम्हाला येतात. तर बघा, it is the amount of toxicant required to kill the 50% of the taste population. ओके, तर काय आहे की लिथाल डोस 50. लिथाल डोस 50 म्हणजे काय की टॉक्सिकंट पर्सेंटेज किंवा टॉक्सिकंट पर्सेंटेज तुम्हाला किती लागणार आहे टू किल द 50% ऑफ द टेस्ट पॉप्युलेशन. टेस्ट पॉप्युलेशन मधले 50% पॉप्युलेशन तुम्हाला किल करण्यासाठी जे काय डोस लागतोय टॉक्सिकंट रिक्वायर्ड किंवा लिथाल डोस लागतोय त्याला म्हणायचं लिथाल डोस 50. ओके, इट इज द अमाऊंट ऑफ टॉक्सिकंट रिक्वायर्ड टू किल द 50% ऑफ द टेस्ट पॉप्युलेशन. जर तुमचं टेस्ट पॉप्युलेशन जेवढं असेल त्यातले लिथाल डोस तुम्हाला टू किल द 50% पॉप्युलेशन 50% पॉप्युलेशन किल करण्यासाठी किती डोस लागतोय त्याला म्हणायचं लिथाल डोस 50. Okay, it is expressed in terms of milligrams per kg of the test animals, usually when rats are treated orally. Okay, rat is a non-insect pest. Okay, म्हणजे जे non-insect pest आहे rat. ओके, त्याच्यासाठी LD50 कसं मोजतात? मिलीग्राम्स पर kg of the test animals, that is rat, when treated orally. जेव्हा त्यांनी orally ते पेस्ट काय म्हणायचं इन्सेक्टिसाइड ओरली कन्झ्युम केला असेल तर. ओके, तर लक्षात ठेवा रॅट मध्ये कसं मोजतात लिथल डोस तुम्ही रॅट मध्ये कसं मोजताय मिलीग्राम पर केजी. ओके, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ सबस्टन्स ऑफ द टॉक्सिकंट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट. ओके, तर जे मिलीग्राम आहे ते सबस्टन्स आहे आणि केजी आहे ते त्या रॅटचं बॉडी वेट आहे. ओके, तर हे रॅटमध्ये जर तुम्हाला मोजायचं असेल तर मिलीग्राम पर केजी तुम्ही मोजताय. देन बघा, इन केस ऑफ इन्सेक्ट जेव्हा तुम्ही इन्सेक्ट मध्ये मोजताय रॅट काय की नॉन इन्सेक्ट पेस्ट आहे. विच रॅट नॉन इन्सेक्ट पेस्ट आहे म्हणजे जे क्लास इन्सेक्ट चे कॅरेक्टर्स व्हेरियस कॅरेक्टर्स फॉलो करत नाहीत. जसं की लेग्स किती आहेत, विंग्स किती आहेत, हे म्हणजे हे कॅरेक्टर फॉलो करत नाहीत. ओके, तर रॅटचा एक वेगळा क्लास आहे. रॅट काय नॉन इन्सेक्ट पेस्ट आहे आणि रॅटचं लिथाल डोस कसं कॅल्क्युलेट किंवा कसं मोजतात मिलीग्राम पर केजी. अँड इन केस ऑफ इन्सेक्ट मध्ये कसं म्हणतात लिथाल डोस 50 दॅट इज मीडियम लिथाल डोस व्हॅल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ micrograms of the toxicant per 1 gram of body weight of the insect. Okay, then micrograms of per weight of the gram weight of the body weight of the insect. Okay, obviously insectचं weight तुम्हाला कमी असणार आहे तुमचं. ओके, that is 1 gram of body weight of the insect. ओके, तर हे काय आहेत की टॉक्सिसिटी पॅरामीटर्स आहेत. तुम्हाला डेफिनेशन्स येतात. LD50 म्हणजे काय
आवाज येतोय? थोडं नेटवर्क इश्यूज आहेत. ओके, तर आपण बघितलं LD50. ओके, 50% पॉप्युलेशन किल करण्यासाठी तुम्हाला किती डोस लागतो त्याला म्हणायचं आपण लिथल डोस 50. ओके, तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे. हायर द LD50, लक्षात ठेवा, हायर द LD50 व्हॅल्यू लेसर इज द टॉक्सिक नेचर ऑफ द केमिकल अँड वाईस वर्सा. ओके, तर फर्स्ट फर्स्ट बघा की लिथाल डोस 50 हे वाचायचं कसं, लिथाल डोस 50. लिथाल डोस 50 म्हणजे काय आहे की 50% पॉप्युलेशन तुम्ही किल करताय. किल करण्यासाठी तुम्हाला किती डोस लागतोय. ओके, पेस्टिसाइडचा किंवा इन्सेक्टिसाइडचा किती डोस लागतोय ते. ओके, तर आपण इथे काय लिहिले बघा, हे काय जे इक्वेशन आहे ते समजून घ्या. हायर द LD50, हायर द LD50, जर तुमची LD50 व्हॅल्यू जर तुमची हायर असेल तर त्या केमिकलचं टॉक्सिक नेचर कमी असेल. जसं फॉर एक्झाम्पल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला समजलं का बघा की काय ते लिथाल डोस 50 म्हणजे काय की 50% पॉप्युलेशन किल करण्यासाठी आपल्याला किती डोस लागतोय पेस्टिसाइडचा. ओके, तर समजून घ्या की हाय और व्हेन हाय और मोर इन्सेक्टिसाइड युज्ड, जर तुम्हाला जास्त प्रमाणात इन्सेक्टिसाइड तुम्हाला लागत असतील युज्ड, देन ऍक्च्युली म्हणजे त्यामध्ये काय असते की लो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट दॅट इज टॉक्सिक नेचर ऑल्सो लो. ओके, म्हणजे काय की सिम्पली काय बघा की जर तुम्हाला जास्त इन्सेक्टिसाइड किंवा जास्त पेस्टिसाइड तुम्हाला जर लागत असेल तर ऑब्व्हियसली त्यात काय असणार आहे की ज्यात काही जे ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आहेत किंवा जे पॉइझनस आहेत ते काय असणार आहे की ऑब्व्हियसली लो, त्याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते लो आहे, म्हणून तुम्हाला जास्त पेस्टिसाइड किंवा जास्त तुम्हाला डोस लागतोय. ओके, दॅट इज द ओके, जास्त तुम्हाला डोस लागतोय. हे एक इक्वेशन आहे, ते समजून घ्या. हायर द LD50 व्हॅल्यू लेसर द टॉक्सिक नेचर ऑफ द केमिकल अँड वाईज द वर्सा. ओके, तर परत बघा की LD50 काय आहे की लिथाल डोस 50. लिथाल डोस 50 म्हणजे काय की तुम्हाला 50 तुमचं जे पेस्ट पॉप्युलेशन असेल त्यातलं 50% पेस्ट पॉप्युलेशन किल करण्यासाठी तुम्हाला किती डोस द्यावा लागतोय, दॅट इज द LD50 व्हॅल्यू. ओके, तर हे बघा की हे इक्वेशन काय लिहिलं, हे जे इक्वेशन आहे ते तुम्ही लक्षात ठेवा. जर तुम्हाला समजून घ्या, हाय किंवा तुम्हाला जर जास्त इन्सेक्टिसाइड तुम्हाला जर एखादी पेस्ट पॉप्युलेशन कंट्रोल करण्यासाठी जर तुम्हाला जास्त इन्सेक्टिसाइड लागत असेल तर ऑब्व्हियसली त्यात काय असणार आहे की त्यात जे काही टॉक्सिक पर्सेंटेज आहे किंवा जे ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आहेत ते काय असणार आहेत की लो असणार आहेत. ओके, तसं जर जर तुम्हाला जर लेस इन्सेक्टिसाइड लागत असेल म्हणजे जर कमी प्रमाणात तुम्हाला इन्सेक्टिसाइड यूज होत असेल तर काय असेल की त्यात ऑब्व्हियसली काय असेल की त्यात जे ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आहेत किंवा जे पॉइझनस टॉक्सिकंट्स आहेत ते काय असते ऑब्व्हियसली म्हणजे जास्त असणार आहेत. ओके, दॅट इज द हायर द LD50. जर तुमचे LD50 व्हॅल्यू जर हाय असेल तर त्या केमिकलचं टॉक्सिक नेचर लेस असते. ओके, अँड द वाईस वर्सा. ओके, these are the LD50. LD50 म्हणजे the toxicant percentage which is kill to 50% population. Okay, then second term है LC50. LC50 that is lethal concentration or the median lethal concentration 50. Okay, the definition बघा, the concentration of insecticide required to kill the 50% of the pest population to the test animal. Okay, तर आपण मगाच्या डेफिनेशन मध्ये काय होतं, लिथाल डोस 50. ओके, तर डेफिनेशन सेम आहे, फक्त तिथं काय होतं की द म्हणजे तुम्ही इथं इथं जे तुम्ही काय लिहाल LC50 मध्ये काय लिहाल की तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन आणि तिथं तुम्ही काय लिहाल द डोस. ओके, द कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, डेफिनेशन बघा, द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इन्सेक्टिसाइड्स रिक्वायर्ड टू किल द 50% टेस्ट पॉप्युलेशन. जर तुमचं 50% टेस्ट पॉप्युलेशन असेल किल करण्यासाठी तुम्हाला किती कॉन्सन्ट्रेशन, लिथाल कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला
Okay, the lethal concentration of insecticide required to kill the 50% टेस्ट पॉप्युलेशन. ओके, आणि एक्सप्रेस इन पर्सेंटेज मध्ये ते एक्सप्रेस केलं जाते. ओके, दॅट इज लिथाल कॉन्सन्ट्रेशन 50. देन LT50 दॅट इज लिथाल टाइम 50. ओके, तर काय की इथं फक्त जसं तुम्ही डोस लिथाल डोस मध्ये डोस घेत होता, नंतर कॉन्सन्ट्रेशन, नंतर इथं काय की टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू किल द 50% पॉप्युलेशन ऑफ द सर्टन डोस कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, that is the LT50. LT50 म्हणजे लिथाइल टाइम 50, that is the time required to kill the 50% test population. तुम्ही एवढं जरी लिहिलं तरी चालतंय. The time required to kill the 50% of the test population. Okay, it is expressed in terms of hours or minutes. It is used in a field studies and also for the testing the insect viruses, that is NPV, that is nuclear polyhedrosis viruses. Okay, तर हे काय की LT50 म्हणजे काय की लिथाल टाइम 50, आणि these are the time to required or to kill the 50% of population at a certain dose concentration. Okay, तर 50% पॉप्युलेशन किल करण्यासाठी किती तुम्हाला टाइम लागतोय, टाइम रिक्वायर्ड, दॅट इज द LT50, दॅट इज लिथाल टाइम 50. ओके, अँड इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अवर्स अँड मिनिट्स. ते एक्सप्रेस केलं जाते अवर्स आणि मिनिट्स मध्ये. ओके, देन लिथाल टाइम मेनली कशात यूज करतात तुम्ही, व्हेरियस फील्ड स्टडीज जर तुम्ही करत असाल, व्हेरियस इन फील्ड स्टडीज अँड ऑल्सो द टेस्टिंग ऑफ द व्हेरियस व्हायरसेस. ओके, वेगवेगळे व्हायरसेस आपण बायोलॉजिकल कंट्रोल मध्ये बघणार आहेत, जसं की इथे एक व्हायरस मी नाव लिहिले, न्यूक्लिअर पॉलिहेड्रोसिस व्हायरसेस. ओके, दॅट इज द LT50. ओके, LT50 म्हणजे लिथाल टाइम 50. देन KD50 अँड KT50. ओके, तर बघा तुम्ही स्लाइड इकडं, KD म्हणजे काय, नॉकडाऊन डोस 50. ते वाचायचं कसं आहे ते बघा, नॉकडाऊन डोस 50 अँड नॉकडाऊन टाइम 50. ओके, तर बघा की जर तुम्हाला KD50 ची फक्त डेफिनेशन तुम्हाला विचारली, म्हणजे मी तर कंबाईनली लिहिले, पण तुम्हाला फक्त KD50 ची जर डेफिनेशन विचारली तर तुम्ही काय लिहाल, डोस ऑफ इन्सेक्टिसाइड रिक्वायर्ड टू किल फॉर द 50% ऑफ पेस्ट पॉप्युलेशन हॅव्हिंग नॉकडाऊन इफेक्ट्स. ओके, जर तुम्हाला KD50 ची विचारली तर तुम्ही फक्त काय लिहाल, डोस ऑफ इन्सेक्टिसाइड which is required to 50% of population having knockdown effects. ओके, जर तुम्हाला KT50 ची विचारली तर तुम्ही काय लिहाल, the time required for 50% of population having the knockdown effects. Okay, that is the KD50 and KT50, that is knockdown 50 and knockdown time 50. Okay, then बघा KD50 and KT50 are used evaluating the synthetic parathoids against the insect. ओके, कशामध्ये यूज केलं जात आहे, evaluating the synthetic parathoids against the insect. ओके, तर परत बघा KD म्हणजे कंबाईनली मिळले, तर जर तुम्हाला KD50 ची विचारली तर तुम्ही लिहा डोस ऑफ इन्सेक्टिसाइड रिक्वायर्ड टू किल. देन आणि KT ची विचारली तर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% पॉप्युलेशन. देन पुढचं टर्म आहे, आपण बघतोय टॉक्झिसिटी पॅरामीटर्स आपण बघतोय. ओके, देन ED50 अँड EC50. ED50 म्हणजे इफेक्टिव्ह डोस 50 अँड EC म्हणजे इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन 50. ED50 इफेक्टिव्ह डोस 50, EC50 दॅट इज effective concentration 50. Okay, chemicals definition बघा, chemicals that gives the desirable effects in a 50% highlight केलं ते important आहे. The chemicals that gives desirable effects, that is effective dose. Okay, किंवा effective concentration. The chemicals that gives desirable effects in a 50% of test animals. Okay, the term is used to express the effectiveness of insect growth regulator. ही टर्म कशासाठी यूज केली जाते, इफेक्टिव्हनेस ऑफ द इन्सेक्ट ग्रोथ रेग्युलेटरचा इफेक्टिव्हनेस तुम्हाला एक्सप्रेस करण्यासाठी तुम्ही ED50 आणि EC50 या टर्म तुम्ही यूज करताय. ओके, तर काय आहे की ED50 दॅट इज इफेक्टिव्ह डोस 50 अँड इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन 50. ओके, तर टॉक्झिसिटीची डेफिनेशन बघा, जस्ट लक्षात ठेवा,
The substance which is produces harmful effects when ingested, inhaled or absorbed by the insect in terms of the poison or toxicity. ठीक है, important नाही. ठीक आहे, हे सगळे आपले पॅरामीटर्स होते. ओके, तर फर्स्ट बघा की लिथल डोस. एक आपण बघितलं टॉक्झिसिटी इव्हॅल्युएशन ऑफ इन्सेक्टिसाइड और द पॅरामीटर्स ऑफ द टॉक्झिसिटी. टॉक्झिसिटीचे पॅरामीटर्स आपण बघितले. ओके, ओके, आणि हे इम्पॉर्टंट, हे बघा तुम्हाला समजलं का, जसं की LD50 हायर द LD50 व्हॅल्यू लेसर द टॉक्सिक नेचर ऑफ द केमिकल. जर तुमची LD50 व्हॅल्यू जर हायर असेल तर त्या केमिकलचं टॉक्सिक नेचर लेस असेल. ओके, जसं फॉर एक्झाम्पल बघा, जर तुम्हाला जर हाय इन्सेक्टिसाइड किंवा जास्त इन्सेक्टिसाइड तुम्हाला यूज करावे लागत असेल फॉर द कंट्रोल ऑफ द पेस्ट, तर त्यात ऑब्विसली काय असणार आहे की लो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट. ओके, देन आपण सेकंड बघितलं LC50. LC50 मध्ये काय की लिथाल कॉन्सन्ट्रेशन, डेफिनेशन सेम आहे, फक्त डोस असलं LD असलं तर काय की लिथाल डोस आणि डोस ऑफ द इन्सेक्टिसाइड असं तुम्ही म्हटलंय. तसं LC50 मध्ये काय की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इन्सेक्टिसाइड रिक्वायर्ड टू किल द 50% ऑफ द टेस्ट पॉप्युलेशन. ओके, आणि LC50 कशात एक्सप्रेस करतात इन अ पर्सेंटेज. ओके, देन LT50, that is the time required to kill the 50% population. Okay, and it is expressed in a hours and minute or a minute, and he also used in a field studies and testing of the various insect viruses. Okay, and then KD50, that is dose of insecticide which is required 50% population having knockdown effects. Okay, and KT50, that is time required. Then ED50, that is effective dose, that is desirable effect at in 50% taste population. Okay, ठीक आहे, हे सगळे होते पॅरामीटर्स ऑफ द टॉक्झिसिटी. ओके, देन बघा की टॉक्झिसिटी म्हणजे काय. The substance which is produces harmful effects when ingested, inhaled or absorbed by the insect in term as a poison or that is the toxicity. Toxicity म्हणजे काय आहे की this is the chemical substance which is produces harmful effects on a insect. Okay, insect वर harmful effects होतात when ingested. Ingested म्हणजे when orally consumption of by the various chemical substance. Okay, inhaled म्हणजे by the respiration system or absorbed by, that is the through the skin or by means of contact. Okay, is termed as a poison or a toxicity. Okay, तर काय की टॉक्झिसिटी काय की chemical substance which is produces harmful effects on insects when ingested, inhaled or absorbed by the insect, it is termed as a poison. Okay, तर काय की हे एक केमिकल सबस्टन्स आहे विच इज हार्मफुल टू द इन्सेक्ट. जेव्हा ते इन्सेक्ट इंजेस्ट करतील, इनहेल करतील किंवा ऍब्सॉर्ब करतील. इंजेस्ट म्हणजे काय, बाय ओरली ते कन्झ्युम करतील. इनहेल्ड म्हणजे थ्रू द रेस्पिरेशन सिस्टीम अँड ऍब्सॉर्ब्ड बाय द स्किन बाय मीन्स ऑफ कॉन्टॅक्ट स्किन. ओके, दॅट इज द पॉइझन ऑर द टॉक्झिसिटी. ओके, देन बघणार आहे आपण व्हेरियस टाइप्स ऑफ टॉक्झिसिटी. दॅट इज फर्स्ट आहे अक्यूट टॉक्झिसिटी. अक्यूट टॉक्झिसिटी म्हणजे काय, टॉक्झिक इफेक्ट प्रोड्युस्ड बाय द सिंगल डोस ऑफ टॉक्झिकंट. सिंगल डोस ऑफ टॉक्झिकंट पासून जे टॉक्झिसिटी प्रोड्यूस होते त्याला म्हणायचं अक्यूट टॉक्झिसिटी. टॉक्झिक इफेक्ट प्रोड्युस्ड बाय अ सिंगल डोस ऑफ द टॉक्झिकंट. देन सेकंड आहे क्रोनिक टॉक्झिसिटी
त्यात बघा टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्युस्ड बाय द अक्युमुलेशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द टॉक्सिकंट. ओके, अक्युमुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ द टॉक्सिकंट. टॉक्सिकंटचं अक्युमुलेशन झाल्यामुळे जी टॉक्झिसिटी होते त्याला म्हणायचं टॉक्सिक chronic toxicity. Okay, toxic effect produced by the accumulation of the small amount of the toxicant. Then oral toxicity. Oral toxicity म्हणजे काय? Toxic effect produced by consumption of the pesticide by orally. Okay, त्या एखाद्या इन्सेक्ट काय म्हणायचं एखाद्या पेस्टनी जर बाय ओरली कन्झम्पशन केलं असेल त्याला म्हणायचं आणि त्याच्यापासून त्याला जी टॉक्झिसिटी होणार आहे. ओके, ते जे हार्मफुल होणार आहे त्या इन्सेक्टला. ओके, किंवा त्या टॉक्झिसिटीला काय म्हणायचं? ओरल टॉक्झिसिटी. दॅट इज कन्झम्पशन ऑफ पेस्टिसाइड बाय द ओरली. Then dermal toxicity. Dermal toxicity म्हणजे the toxicity effect produced when insecticides are enter through the skin. म्हणजे त्या पेस्ट किंवा त्या इन्सेक्टच्या थ्रू द स्किन तुम्हाला काय होणार की इन्सेक्टिसाइड्स इंटर्स होणार आहेत. ओके, बाय मीन्स ऑफ द कॉन्टॅक्ट दॅट इज स्किन. That is the dermal toxicity. Okay, toxic effect of produced when the insecticides enter through the skin. Then inhalation toxicity. Inhalation toxicity म्हणजे काय? The toxic effect produced when poisonous fumes of insecticides are inhaled by the insect. जर त्या इन्सेक्टच्या रेस्पिरेशन थ्रू किंवा ट्रॅचियल सिस्टीम थ्रू तुम्हाला जे इनहेल करतात जे टॉक्सिक सबस्टन्स. ओके, the chemical substance which is produces harmful effects when ingested, inhaled or poisonous. Okay, various types आहेत. acute toxicity म्हणजे single dose of toxicity. Then chronic म्हणजे accumulation of small amount of the toxicant. Then oral म्हणजे toxic effect produced by the consumption of pesticide by orally. Okay, dermal म्हणजे the toxic effect through the insecticides enter through the skin. Then inhalation म्हणजे the poisonous fumes of insecticide are inhaled by the insect. Okay, these are the toxicity. Okay, then बघा की पुढचं आयडियल क्वालिटीज ऑफ इन्सेक्टिसाइड्स. इन्सेक्टिसाइड्स तुम्ही जे यूज करताय व्हेरियस इन्सेक्टिसाइड्स तुम्हाला माहित असतील, मेलाथियन, पॅराथियन वगैरे वगैरे बरेच तुम्हाला एक्झाम्पल माहित असतील. तर हे आहे की आयडियल क्वालिटीज ऑफ इन्सेक्टिसाइड. इन्सेक्टिसाइड्स कसे असले पाहिजेत. ओके, तर फर्स्ट बघा, किल द टार्गेट इन्सेक्ट इफेक्टिव्हली अँड क्विकली. जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ब्राउन प्लांट हॉपर साठी जर यूज केलं असेल एखादं इन्सेक्टिसाइड तर विच आर किल द टार्गेट इन्सेक्ट, त्या पेस्टला ते किल केलं पाहिजे. किल द टार्गेट इन्सेक्ट इफेक्टिव्हली अँड क्विकली. ओके, दीज आर द फर्स्ट क्वालिटी. देन बी लेस टॉक्सिक टू द नॅचरल एनिमीज. तर तुम्ही जे इन्सेक्टिसाइड किंवा पेस्टिसाइड जे यूज करताय दॅट आर द लेस टॉक्सिक टू द नॅचरल एनिमी. जे काही नॅचरल एनिमीज आहेत, प्रिडेटर, पॅरासिटॉइड, जे तुम्हाला युजफुल आहेत. ओके, त्यासाठी लेस टॉक्सिक ते असले पाहिजेत. ओके, देन बी लेस टॉक्सिक टू हनी बीज अँड सॉइल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. हनी बीजला लेस टॉक्सिक असले पाहिजेत. मधमाशी सॉइल मायक्रो ऑर्गॅनिझमला पण लेस टॉक्सिक असले पाहिजेत. बी लेस टॉक्सिक टू फिशेस अँड मॅमल्स. फिशेस आणि मॅमल्सला लेस टॉक्सिक असले पाहिजे.
Then बघा, less hazardous and less toxic during handling or accidental consumption by the human beings. Okay, तर काय असलं पाहिजे की लेस टॉक्सिक टू द ह्युमन बिंग्स, लेस टॉक्सिक टू द ह्युमन बिंग्स, आपल्याला ते लेस टॉक्सिक असलं पाहिजे. ओके, जे तुम्ही इन्सेक्टिसाइड यूज करताय ते. देन क्विकली डिग्रेडेबल इन एन्व्हायरमेंट अँड शुड बी लेस परसिस्टंट. ओके, क्विकली डिग्रेडेबल असलं पाहिजे आणि जे काही रेसिड्यूज आहेत विच शुड बी व्हेरी लेस इन सॉइल. ओके, द रेसिड्यूज शुड बी व्हेरी लेस, दॅट इज परसिस्टंट असले पाहिजेत, लेस परसिस्टंट असले पाहिजेत. ओके, these are the ideal qualities of insecticide. तुम्हाला शॉर्ट नोट विचारतात आयडियल क्वालिटीज ऑफ इन्सेक्टिसाइड्स. तुम्ही जे इन्सेक्टिसाइड्स आणि पेस्टिसाइड्स यूज करतात ते कसे असले पाहिजेत. ओके, तर फर्स्ट आहे किल द टार्गेट, मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे किल द टार्गेट इन्सेक्ट इफेक्टिव्हली ऍट अ क्विकली अँड क्विकली तुम्ही टार्गेट इन्सेक्ट पेस्टला त्यांनी किल केलं पाहिजे. ओके, देन अजून आहे should not cause resurgence of the target insect, that is the increase in a population of target insect. जसं फॉर एक्झाम्पल बघा, म्हणजे तुम्हाला कळेल, जसं की क्लोरोपायरिपॉस causes resurgence of brown plant hopper, BPH म्हणजे brown plant hopper. ओके, ऑन अ राईस. जसं की तुम्ही क्लोरोपायरिपॉस जर तुम्ही यूज केलं तर काय होतं की रिसर्जन्स म्हणजे इन्क्रीज इन पेस्ट पॉप्युलेशन ऑफ टार्गेट इन्सेक्ट. तर तुम्ही क्लोरोपायरिपॉस यूज केलं तर काय होईल की तुमचं ब्राउन प्लांट हॉपर तुमचं इन्क्रीज होईल इन अ राईस. ओके, तर काय म्हटलं की शुड नॉट कॉज रिसर्जन्स ऑफ द टार्गेट इन्सेक्ट. ओके, देन बघा पुढचं, should not cause outbreak of secondary pest on a minor pest by killing the natural enemies. Okay, should not cause outbreak of secondary pest म्हणजे तुमच्या आउटब्रेक म्हणजे सडन इंक्रीज ऑफ द सेकंडरी पेस्ट, ज्या सेकंडरी पेस्ट आहेत त्या इन्क्रीज नाही झाल्या पाहिजेत बाय द किलिंग ऑफ द नॅचरल एनिमीज. म्हणजे काय करतात की नॅचरल एनिमीज किल करून तुमच्या ज्या सेकंडरी पेस्ट आहेत त्या इन्क्रीज होतात. आउटब्रेक म्हणजे सडन इंक्रीज ऑफ पेस्ट किंवा सडन इंक्रीज ऑफ द सेकंडरी पेस्ट. शुड नॉट कॉज द आउटब्रेक ऑफ द सेकंडरी पेस्ट, एवढं जरी लिहिलं तरी चालेल. देन शुड हॅव अ कॉम्प्लेक्स मोड ऍक्शन अगेन्स्ट, शुड हॅव द कॉम्प्लेक्स मोड ऍक्शन, जे तुम्ही इन्सेक्टिसाइड यूज करताय ते हॅव्हिंग द कॉम्प्लेक्स मोड ऍक्शन अगेन्स्ट द resistant development will take more time. That is the, for example, लिहिले बघा, azadirachtin from the neem trees have a complex action. Okay, should have the complex mode action. Then should have a longer storage life or a shelf life. Should have a longer storage life or a shelf life. Then it is advantageous to select an insecticide which can kill the relatively broad spectrum of the target pest. Okay, त्यात पण काय सांगितले की तुम्ही असं इन्सेक्टिसाइड किंवा सिलेक्ट करा विच कॅन बी रिलेटिव्हली म्हणजे मोठ्या प्रमाणात तुमचे टार्गेट पेस्ट तुमचे किल झाले पाहिजेत. इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव्ह, जे तुम्ही इन्सेक्टिसाइड यूज करताय ते कॉस्ट इफेक्टिव्ह असलं पाहिजे, हाय बेनिफिट कॉस्ट रेशो असला पाहिजे, अँड सेफ टू यूज, तुम्हाला युजफुल असलं पाहिजे, सेफ असलं पाहिजे यूज, that is high benefit risk ratio. Okay, then it should not be phytotoxic. हे phytotoxic नसलं पाहिजे. आपण लास्ट टाइम बघितले phytotoxic म्हणजे प्लांट इंजुरी. Okay, then it should be available in a different formulation. तुमची जे इन्सेक्टिसाइड यूज करतात ते अवेलेबल इन अ डिफरंट फॉर्म फॉर्म्युलेशन. जसं की डस्ट असतील, तुम्ही बघितलं असेल तर बघा, काय काय इन्सेक्ट तुम्ही डस्ट फॉर्म मध्ये बघितलं असतील, ग्रॅन्युअल्स मध्ये बघितलं असेल, जसं की तुम्ही बॉटलमध्ये इन्सेक्ट बघताय ते कशात असते, EC मध्ये, दॅट इज लिक्विड असतात. ओके, बॉटलमध्ये पण तुम्ही इन्सेक्टिसाइड बघताय. ओके, जसं फोरेट बघितलं असेल तर ग्रॅन्युअल्स फॉर्म मध्ये, किंवा दुसरे बरेच इन्सेक्ट जे डस्ट फॉर्म मध्ये आहेत. आपण एक दुसरा टॉपिक बघणार आहे फॉर्म्युलेशन ऑफ इन्सेक्टिसाइड, त्यामध्ये आपण व्हेरियस फॉर्म्स बघणार आहेत. ओके, तर जे तुम्ही इन्सेक्टिसाइड यूज करताय इट शुड बी अवेलेबल इन अ डिफरंट फॉर्म्युलेशन. ओके, देन इट शुड बी कंपॅटिबल विथ डिफरंट इन्सेक्टिसाइड. ओके, लास्ट टाइम आपण बघितले बघा कंपॅटेबिलिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स. तुम्ही जे इन्सेक्टिसाइड किंवा पेस्टिसाइड यूज करताय ते काय असलं पाहिजे की व्हेरियस इन्सेक्टिसाइड फंजिसाइड्स बरोबर, हर्बिसाइड बरोबर किंवा व्हेरियस फर्टिलायझर्स बरोबर कंपॅटिबल झालं पाहिजे. ओके, त्याचे कुठलेही हार्मफुल इफेक्ट नाही झाले पाहिजेत. ओके, तर इट शुड बी कंपॅटिबल विथ द डिफरंट insecticide, fungicide, herbicides are also fertilizers. Okay, these are the qualities of ideal qualities of insecticides. Okay,
तर तुम्हाला बघा की शॉर्ट नोट असते, किल द target insect effectively, then let's talk to the natural enemies, fishes, mammals, honeybees, microorganism, then less hazardous to the human beings, then having the residues should be very less, then should not cause the resurgence of the target insect, then should not cause the outbreak of a secondary pest, then the insecticides having the complex mode action, then should have longer storage life, then cost effective असलं पाहिजे, safe to use असलं पाहिजे, the insecticide should not be phytotoxic, it should be available in different formulation, and most important compatible with various different insecticide pesticides, then fungicide herbicide fertilizer बरोबर compatible असलं पाहिजे. ओके, आपण फक्त जनरेशन बघू आता. जनरेशन ऑफ इन्सेक्टिसाइड, ओके, व्हेरियस जनरेशन आहेत. जसं आपण हिस्ट्री मध्ये इयर्स बघितले, त्याच्यानुसार काय पडलेत, इयर्स पडलेत. जनरेशन ऑफ इन्सेक्टिसाइड दॅट इज फर्स्ट जनरेशन इयर किती आहे, 1939 to 1942, आणि व्हेरियस कंपाऊंड दॅट इज BSC और DDT. देन सेकंड जनरेशन 1944 to 1947, various organophosphates and carbamates. ओके, तुम्ही जर हिस्ट्री मध्ये ऑब्झर्व कराल इयर वाईज, तर तुम्हाला बघा मिळेल बघा तिथं की 1944 to 1947 मध्ये काय होतं की व्हेरियस ऑर्गॅनोफॉस्फेट्स अँड कार्बामेट्स. देन थर्ड generation of insecticide, that is 1967, that is various hormonal insecticide, juvenile hormone mimics and insect growth regulators. Then fourth insecticide generation म्हणजे स्टार्ट आहे 1917 पासून, that is synthetic pyrethroids. ओके, ठीक आहे, आपण एवढंच बघू, त्याच्यानंतर आपण पुढचं बघू. अजून काही केमिकल मेथड आपली संपलेली नाहीये. ओके, तर आपण जस्ट आपण क्विकली रिवाइज करा. जसे की आपण बघतोय इन्सेक्ट पेस्ट, इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंटच्या आपण मेथड्स बघतोय किंवा टूल्स ऑफ IPM बघतोय आपण. ओके, तर केमिकल कंट्रोल मध्ये काय करायचं की तुम्हाला मॅनेजमेंट ऑफ पेस्ट और इन्सेक्ट युझिंग द केमिकल पेस्टिसाइड, तुम्हाला पेस्ट पॉप्युलेशन कंट्रोल करायचं आहे बाय युझिंग व्हेरियस केमिकल्स. ओके, तर पेस्टिसाइड्स म्हणजे विच किल द पेस्ट. ओके, तर हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला हिस्ट्रीवर तुम्हाला क्वेश्चन असतो, केमिकल कंट्रोल मध्ये तुम्हाला हिस्ट्रीवर क्वेश्चन असतोय. तर बघा की व्हेरियस केमिकल्स इन व्हेरियस इयर्स मध्ये कुठले केमिकल फर्स्ट टाइम यूज केले, तर ही तुम्हाला हिस्ट्री तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे. तर बघा की टोबॅको 1690 मध्ये फर्स्ट टाइम यूज केलं. देन 1870 दॅट इज DDT सिंथेसाइज्ड बाय झेल्डर. फिल इन द ब्लँक्स पण तुम्हाला हे असते की 1874 मध्ये म्हणजे लक्षात ठेवा DDT सिंथेसाइज कोणी केलं, बाय द झेडलर, आणि त्याच्या इन्सेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज आहेत त्या कोणी डिस्कवर केल्या, पाऊल मुलर. हे फार वेळा तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स असते पाऊल मुलरचं. DDT इन्सेक्टिसाइड च्या प्रॉपर्टी डिस्कवर कोणी केल्या, पाऊल मुलरनं केल्या. ओके, विच इज अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज. त्याच्यासाठी त्याला काय मिळालं की नोबेल प्राइज मिळालं इन 1948. ओके, देन BSc चं पण लक्षात ठेवा. तर हिस्ट्री तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे, तुम्हाला हिस्ट्रीवर क्वेश्चन पण असते. ओके, आणि हे बुक लक्षात ठेवा 1962 राचेल कार्सन. त्याच्या बुकचं नाव होतं सायलेंट स्प्रिंग, आणि सायलेंट स्प्रिंग मध्ये काय होतं, अवेअरनेस अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ द पेस्टिसाइड्स. ओके, आणि ह्या तर सगळ्या डेफिनेशन्स आहेत ज्या तुम्हाला फार वेळा विचारतात. LD50, LC50, LT50, तर तुम्हाला हे कळालं असेल. आणि हे रीड कसं करायचं, LD50 लिथाल डोस 50. ओके, तर यात काय की तुम्हाला कळालं असेल द अमाऊंट ऑफ टॉक्सिक रिक्वायर्ड टू किल द 50% टेस्ट पॉप्युलेशन. ओके, LC50 म्हणजे दॅट इज द कॉन्सन्ट्रेशन, LT म्हणजे द टाइम रिक्वायर्ड 50%. देन आपण बघितले टॉक्झिसिटी म्हणजे काय की सबस्टन्स, a chemical substance which is produces harmful effects when ingested, inhaled or absorbed by the poison, और त्याला आल्सो नोन टॉक्झिसिटी. व्हेरियस टॉक्झिसिटी हे काही इतकं इम्पॉर्टंट नाहीये, पण हे इम्पॉर्टंट आहे आयडियल क्वालिटीज ऑफ इन्सेक्टिसाइड. ओके, हे बघून ठेवा. आणि जनरेशन ऑफ इन्सेक्टिसाइड्स,
ओके, तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघू की पेस्टिसाइड्स ग्रुप किंवा क्लासिफिकेशन ऑफ सगळ्या मेथडमध्ये तुम्हाला केमिकल कंट्रोल फार इम्पॉर्टंट आहे, जे तुम्हाला फार वेळा लिहायला येतंय.